بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ہم اپنے لیکچر کے ساتھ پاکستان نیو پولیٹیکل میپ اس کے ساتھ کنٹینیو کرتے ہیں. اب اس سے پہلے کہ ہم انڈین ریسپانس کے اوپر بات کریں، تھوڑا سا اگر آپ ہسٹری میں جھانک کے دیکھیں پچھلے ایک سال کی، تو انڈین جو ایکشنز ہوئے، انڈیا نے جو اگست 5 کے اوپر جو ایکشنز لیے، اس کے بعد پاکستان اور انڈیا کے درمیان کافی آپ کو پتا ہے کہ ٹینشنز چلتی رہیں. انڈیا نے کشمیر میں کرفیو لگا دیا، پاکستان بار بار اس جو انڈیا نے کرفیو لگایا تھا اور کمیونیکیشن بلاکیڈ لگایا تھا اس کو بار بار پاکستان کنڈیم کرتا رہا. لیکن اس دوران پاکستان نے کوئی ایسا ایکشن نہیں لیا کہ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو ہوسٹائل ایکشن ہو ان ریئل ٹرمز. جبکہ پاکستان ہمیشہ کوشش کرتا رہا، یا تو اپیزمنٹ کی کوشش کرتا رہا، یا پھر ہمارا نیشنل رسپانس ہمیشہ یہ رہا کہ ہم انڈیا کے ساتھ سچویشن کو ایسکلیٹ نہ کریں. لیکن یہ واحد شاید پچھلے 1-1.5 سال کی میں اگر بات کروں تو یہ واحد ایسا پاکستانی ایکشن تھا کہ جہاں پر آپ کو نظر آتا ہے کہ ہماری اسٹیٹ یا ہماری گورنمنٹ ایک میسج دینا چاہ رہی ہے، اور وہ میسج لاؤڈ اینڈ کلیئر تھا کشمیر کے کانٹیکس میں کہ ہم کشمیر کے اوپر اپنے کلیمز کو لے آف یا ویو نہیں کر رہے ہیں، بلکہ کشمیر کو آج بھی ہم اپنی ٹیریٹری کا پارٹ سمجھتے ہیں. اور انڈیا کے ایکشنز جو کہ انڈیا نے لیے ہیں آرٹیکلز کی ریووکیشن کے تھرو، ان ایکشنز کی ہمارے نزدیک یا ہماری نظروں میں کوئی اہمیت یا کوئی حیثیت نہیں ہے. پاکستان نے جو نیو پولیٹیکل میپ ایشو کیا، آبویسلی کافی ایک ریجن میں اس نے کافی کنٹروورسی ارپٹ کی. انڈینز کا رسپانس ڈیفینیٹلی انڈینز نے اس کو ویلکم نہیں کرنا تھا. گجرات کے چیف منسٹر نے بڑا اس کے اوپر سخت رسپانس دیا، اور پاکستان کی کلیمز جو جوناگڑھ اور مناوادر ہیں ان کے اوپر کلیمز کو گجرات کے منسٹر نے، چیف منسٹر نے ریجیکٹ کیا. انڈیا کے فارن منسٹری نے کہا کہ جو پاکستان کا یہ جو ایکشن ہے اٹ از این ایکسرسائز ان پولیٹیکل ابسرڈیٹی، اور اس کو ایک ریڈیکولس assertion کے ساتھ ایکویٹ کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کے جو ایکشنز ہیں ان کی لیگل ویلیڈیٹی بھی نہیں ہے اور انٹرنیشنل کریڈیبلٹی بھی نہیں ہے. مینز انڈیا کلیم کر رہا ہے کہ پاکستانی ایکشنز انٹرنیشنلی کریڈیبل نہیں ہیں اور لیگلی ویلڈ نہیں ہیں. اب آپ یہاں پر دیکھیں، ہپوکریسی کی انتہا دیکھیں، اور سٹیٹس ایسے ہی آپریٹ کرتی ہیں. ہندوستان نے جب اگست 5 کا ایکشن لیا اور اسپیشل سٹیٹس وڈرا کیا، وہ نہرو کے لیٹرز، انڈیا کی انٹرنیشنل کمٹمنٹس، UN سیکورٹی کونسل کی ریزولوشنز، پاکستان اور انڈیا کے بائی لیٹرل ارینجمنٹس، اور ٹائم اینڈ اگین انڈیا کی کشمیر کے اوپر جو آفیشیلی اسٹیٹڈ پوزیشن ہے جو اس نے UN سیکورٹی کونسل میں کہی رائٹ ان 40s، لیٹ 40s اور 50s میں، کہ اس کی وائلیشن تھی. اگر آپ کو ایک ملک کے کانسٹیٹیوشن میں اس کی کسی ایک ٹیریٹری کا اسپیشل سٹیٹس نظر آ رہا ہے، اور پھر ایک نئی گورنمنٹ آتی ہے جو کہ مودی کی اور ایک فاشسٹ گورنمنٹ ہے، وہ گورنمنٹ آتی ہے اور کانسٹیٹیوشن کو امینڈ کرتے ہوئے اس اسپیشل سٹیٹس کو وڈرا کر لیتی ہے، تو کیا ایک سٹیٹ کے جو ایکشنز ہیں بے شک انٹرنلی اس کی ٹیریٹری سے متعلق ہیں، لیکن یہ ٹیریٹری اس کی اپنی ٹیریٹری کی، اسٹیٹ کی ٹیریٹری کا پارٹ نہیں ہے. میں انڈین آکوپائڈ، انڈین انلیگلی آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر کی بات کر رہا ہوں. تو ایسی صورت میں اس سارے پریٹیکسٹ کو اگر آپ سامنے رکھتے ہوئے دیکھیں تو انڈیا کا یہ کلیم کہ پاکستان کے ایکشنز کی لیگل ویلیڈیٹی نہیں ہے، تو آپ کو اس کے اوپر ہنسی آئے گی. اب انڈیا نے جو کشمیر میں ہیومن رائٹس وائلیشنز جو کی ہیں، جو کر رہا ہے، جو تھاؤزنڈز آف لوگوں کو کشمیر کو ایک انکارسریشن کیمپ بنا دیا ہے، ہزاروں لوگوں کو اریسٹ کر کے جیلوں میں حبس بیجا میں قید رکھا ہوا ہے، ڈریکونین لاز اپلائی کر رہا ہے، کیا یہ سارے انٹرنیشنل لا کے کسی بھی اکارڈ یا کسی بھی کنونشن کے اکارڈنس میں ہیں، یا پھر UN سیکورٹی کونسل کی ریزولوشنز کی اکارڈنس میں ہیں؟ تو آپ ایک طرف جو انڈیا کے ایکشنز ہیں ان کو دیکھیں اور دوسری طرف انڈیا کی assertions کو دیکھیں، تو آپ کو ڈیویلٹی اور ڈسکریمنیشن ایٹ اٹس فیس ویلیو پرائما فیشائی نظر آ جائے گی. انڈیا نے کہا کہ یہ جو ریڈیکولس assertions ہیں ان کی لیگل ویلیڈیٹی بھی نہیں ہے اور انٹرنیشنل کریڈیبلٹی نہیں ہے، اور پاکستان کشمیر کے ساتھ جو ہے وہ obsessed ہے. یہ انڈیا کا
कहना था। पाकिस्तान ने इंडिया के ये जो एक्शंस हैं इनके जवाब में क्या कहा कि इंडिया स्मोक स्क्रीन क्रिएट करने की कोशिश ना करे। कश्मीर में जो इलीगल एक्शंस इंडिया ले रहा है उनके लिए स्मोक स्क्रीन क्रिएट ना करे, दुनिया के लिए आई वॉश क्रिएट करने की कोशिश ना करे, बिकॉज इट इज प्रिपोस्टरस फॉर अ कंट्री दैट इज कंपल्सिवली एक्सपेंशनिस्ट। आपको बड़ी मजे की लैंग्वेज नजर आ रही है। एंड अ ब्रेजन प्रैक्टिशनर ऑफ स्टेट टेररिज्म। स्टेट टेररिज्म इंडिया, आपको पता है कि फाटा में, अफगानिस्तान में, बलूचिस्तान में, अगर हम सिर्फ पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो यहाँ पर इंडिया टेररिज्म को स्पॉन्सर कर रहा है टू लेवल चार्जेस अगेंस्ट अदर्स। तो ये पाकिस्तान का रिस्पॉन्स था। तो पाकिस्तान ने भी टिट फॉर टैट रिस्पॉन्स दिया और इंडिया का जो क्लेम था कि हमारे एक्शंस की कोई लीगल वैलिडिटी नहीं है, पाकिस्तान ने उसको रिजेक्ट कर दिया। अब मैं बात करूंगा कि इंपॉर्टेंस क्या है इस पॉलिटिकल मैप की। इंपॉर्टेंस ये है कि पाकिस्तान ने अपनी सॉवरेनिटी क्लेम की और अपनी नेशनल थिंकिंग बताई, अपनी टेरिटरीज को लेकर, अपनी टेरिटोरियल बाउंड्रीज को लेकर। फाटा को मर्ज करना, सरक्रीक को अपना पार्ट दिखाना, सियाचिन को अपना पार्ट दिखाना, जूनागढ़ और मनावादर को अपना पार्ट दिखाना, सारे कश्मीर की तमाम जो टेरिटरीज हैं उन टेरिटरीज को एक ही कलर में दिखाना। ये आपको चीज नजर आती है आइन के आर्टिकल 1 क्लॉज 2 के सब क्लॉज सी में, जो कि कहता है सच स्टेट्स एंड टेरिटरीज एज आर और मे बी इंक्लूडेड इन पाकिस्तान वेदर बाय एक्सेशन और अदरवाइज। जो एक्सेशन के थ्रू या किसी और मींस के थ्रू जो है वो पाकिस्तान का पार्ट बनेंगी। तो पाकिस्तान का न्यू पॉलिटिकल मैप आपको आइन के आर्टिकल 1 क्लॉज 2 सब क्लॉज सी की एक जीती जागती मिसाल या प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन नजर आता है। फिर फ्रेश स्ट्रेटेजिक थिंकिंग आपको नजर आ रही है इन द आफ्टरमैथ ऑफ इंडियन एक्शंस। ऑब्वियसली आपको पता है कि अभी रिसेंट सिनेरियो में हम जो भी बात करेंगे कश्मीर के कॉन्टेक्स्ट में तो वो इंडिया के अगस्त 5 के एक्शंस से ही शुरू होगी। या अगर आप उससे पीछे चले जाएं तो पठानकोट अटैक हो गया या उड़ी अटैक हो गया, या फिर इंडिया के सर्जिकल स्ट्राइक्स का ड्रामा है, या फिर फरवरी का शोडाउन पाकिस्तान और इंडिया की एयर फोर्सेस के दरमियान। तो उस सारे बैकग्राउंड को सामने रखते हुए आपको नजर आ रहा है कि ये एक नई स्ट्रेटेजिक थिंकिंग हमें नजर आ रही है। और इंडिया के जो क्लेम्स थे पाकिस्तान ने आजाद कश्मीर के ऊपर और गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर और अक्साई चिन के ऊपर, पाकिस्तान ने उनको रिजेक्ट कर दिया। एक बात समझने की जरूरत है, नए पॉलिटिकल मैप में पाकिस्तान ने ये नहीं कहा कि कश्मीर मेरा पार्ट है। पाकिस्तान ने रादर ये कहा है कि कश्मीर वुड बी पार्ट है। मींस पाकिस्तान ने कश्मीर की टेरिटरी के ऊपर अपना क्लेम असर्ट तो किया है लेकिन कश्मीर की टेरिटरी को अपना पार्ट डिक्लेयर नहीं किया। बहुत ज्यादा डिफरेंस है। एक तरफ मैं कहता हूं कि कश्मीर मेरा हिस्सा है और दूसरी तरफ मैं ये कहता हूं कि कश्मीर मेरा हिस्सा बनेगा। तो ये दोनों आपको इन दोनों स्टेटमेंट से डिफरेंस नजर आ जाएगा। ये अनक्वालिफाइड नहीं है, रादर क्वालिफाइड है, बिकॉज पाकिस्तान ने इसको कंडीशन किया है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशंस के साथ, प्लेबिसाइट के साथ और राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन की एक्सरसाइज के साथ बाय द पीपल ऑफ कश्मीर। पाकिस्तान की टोन में आपको एक डिफरेंस नजर आ रहा है। उससे पहले करतारपुर डिप्लोमेसी आप देख लें या फिर कुलभूषण को छोड़ देने की बात आप देखें तो पाकिस्तान हमेशा कोशिश करता रहा कि डी एस्केलेट करे। पाकिस्तान जो दोनों के दरमियान जो एस्केलेशन लैडर है उसको क्लाइंब डाउन करने की कोशिश करता रहा। पाकिस्तान कोशिश करता रहा कि उसको जो दोनों के दरमियान थ्रेट लेवल है उसको रिड्यूस करे। लेकिन ये पहला ऐसा एक्शन था कि जिसमें पाकिस्तान ने ओलिव ब्रांच एक्सटेंड नहीं की। कुरैशी ने क्लेम किया कि मैप इज अ सिग्नल टू अनआर्म्ड यूथ ऑफ कश्मीर लिविंग अंडर द थ्रेट ऑफ कर्फ्यू एंड स्लॉटर दैट पाकिस्तान स्टैंड्स विद देम। कि हमने कश्मीरी नौजवानों को, बुरहान वानी जैसे नौजवानों को ये पैगाम दिया है कि पाकिस्तान आपके साथ स्टैंड करता है। अगस्त 5, 2020 को जब ये मैप ऑफिशियली रिलीज किया गया, अनवेल किया गया,
پاکستان نے یوم استحصال بنایا انڈیا کے جو اگست 5 2019 کے ایکشنز تھے ان کے 1 سال کمپلیٹ ہونے کے بعد جوناگڑھ کے اوپر کلیم کر کے پاکستان نے ایک آفینسو پوزیشن، آفینسو سٹانس لیا ہے. یہ میں نے آپ کو کہا کہ تقریباً 50 سال کے بعد ہمیں 60s کے بعد بلکہ 60 سال کے بعد ہمیں یہ چیز نظر آئی پاکستان کی اسٹریٹجک تھنکنگ میں. اس کی امپورٹنس کیا ہے نیو پولیٹیکل میپ کی؟ ہندو نے کامنٹ کیا کہ یہ جو نیا پولیٹیکل میپ ہے اس کا ایشو ہونا یا اس کا ریلیز ہونا یہ ایک کوئنسیڈنس نہیں ہے، بلکہ ہمیں یہ پیٹرن نظر آ رہا ہے ریجن میں. ایک طرف آپ کو نظر آ رہا ہے کہ انڈیا کی اور چائنا کی ریسنٹ ایئرز میں لگاتار سٹینڈ آفز نظر آ رہے ہیں آپ کو. پہلے بھوٹان کے بارڈر کے ساتھ ڈوکلیم پلیٹو میں، پھر ابھی ریسنٹلی آپ نے دیکھا کہ گلوان ویلی میں سٹینڈ آف ہوا دونوں کے درمیان. پھر نیپال کی پارلیمنٹ نے نیا پولیٹیکل میپ جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن کو امینڈ کر کے نیا پولیٹیکل میپ انہوں نے بھی ایک نئے پولیٹیکل میپ کی انہوں نے کنٹورز ڈیوائز کی جس میں انڈیا کے ساتھ 3 ڈسپیوٹڈ ٹیریٹریز جس کا ذکر آگے آئے گا جو کہ لپولیک، لیمیادورا اینڈ کالا پانی جو کہ انڈیا کے اتراکھنڈ میں ہیں اور جو جن کے اوپر انڈیا نے اپنا ایک میپ بنا کے کالا پانی کو اپنی ٹیریٹری دکھایا تھا. نیپال نے 21 مئی 2020 کو نیا میپ ایشو کیا اور ان میں ان تینوں ٹیریٹریز کو اپنا پارٹ دکھایا. تو ہندو نے کامنٹ کیا کہ یہ ایک پیٹرن ہے جس میں پہلے چائنا، نیپال اور اب پاکستان آفینسولی انڈیا کے خلاف موو کر رہے ہیں. اب کوشچن یہ ہے کہ پاکستان کی یہ جو اسٹریٹجک پوسٹنگ ہے اس میں شفٹ کیسے آیا؟ مینز میں پہلے بات کر رہا ہوں کرتارپور ڈپلومیسی. پاکستان کوشش کر رہا ہے ڈی ایسکیلیٹ کرنے کی، ابھی نندن کو چھوڑ دینا. پاکستان نے کوشش کیا کہ انڈیا کے ساتھ ہمارا کانفلکٹ ایسکیلیٹ نہ کرے اور ایک دم سے پھر یہ نئی چیز آ جاتی ہے کہ نیا پولیٹیکل میپ ایشو کرنا. آئی تھنک اس کی بہت ساری ریزن ہو سکتی ہیں لیکن جو امپورٹنٹ ریزن ہے وہ ہے انڈیا اور چائنا کے درمیان گلوان ویلی میں جو سٹینڈ آف ہے اس کے بعد پاکستان کو یہ سپیس ملی ہے، یہ بریتھنگ سپیس ملی ہے کہ پاکستان انڈیا کے خلاف اوفینسولی موو کرے. بیکاز چائنا کے ساتھ جو بھی لیٹسٹ سٹینڈ آف ہوا ہے جس میں کہ جون میں انڈیا کے سولجرز مارے گئے ہیں، تو اس کے بعد انڈیا جو ہے انڈیا کی پوزیشن ریجن میں ویکن ہوئی ہے. بہت سارے جو انڈین انالسٹ ہیں وہ اس کے اوپر کرٹیکلی کامنٹ کرتے ہوئے انہوں نے انڈیا کی جو آرمی ہے اور انڈیا کی ملٹری ہے اس کی جو اسٹریٹجک جو کیپیبلٹیز ہیں کنونشنل وارفیئر لڑنے کی یا ماڈرن وارفیئر لڑنے کی ان کو کوشچن کیا ہے. تو اسی کانٹیکس میں آپ دیکھیں کہ پاکستان کو یہ کانفیڈنس ملا کہ پاکستان اوفینسولی موو کرے انڈیا کے خلاف. پھر ہندو نے کہا کہ یہ کوئنسیڈنس نہیں ہے کہ پاکستان اور نیپال جو ہیں وہ بیجنگ کے کلوز الائز ہیں اور جو لیٹر ہے وہ بی آر آئی کے انڈر انفراسٹرکچر میں پیسہ جو ہے وہ ان ملکوں میں لگا رہا ہے. اب جو نیو پولیٹیکل میپ نیپال نے ایشو کیا وہ دیکھیں، اس میں یہ 3 ٹیریٹریز نیپال نے اپنی اسٹیٹ کا پارٹ دکھائی. یہ ہے لمپیادورا، کالا پانی اور لپولیک، اور یہ جو ایریاز ہیں یہ 3 ایریاز جو ہیں وہ ڈسپیوٹڈ ہیں. یہ لپولیک اور لمپیادورا، آئی تھنک یہ نیپالیز کی کوئی ٹرم ہے. تو یہ تینوں ٹیریٹریز جو ہیں وہ انڈیا کے درمیان اور نیپال کے درمیان ڈسپیوٹڈ ہیں. تو چائنا، انڈیا اور نیپال تینوں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ پاکستان، چائنا اور نیپال تینوں انڈیا کے خلاف اوفینسو پوسچر لے رہے ہیں. یہ اس سے پہلے انڈیا نے نیا پولیٹیکل میپ ریلیز کیا تھا جس میں ان تینوں ٹیریٹریز کو، کالا پانی کو انڈیا نے اپنی اسٹیٹ کا پارٹ دکھایا تھا. نیپال اس کو ڈسپیوٹ کرتا ہے obviously. امپلیکیشن جو ہے نیا پولیٹیکل میپ اس کی کیا ہیں؟ سب سے پہلے یہ پاکستان کی پوزیشن کی ہارڈننگ دکھاتا ہے. مینز میں نے آپ سے جو بات کی کہ اوفینسو پوسچر ہے، اس کی ریزنز کیا ہیں ان کے اوپر میں بات کر چکا ہوں. میپ کو انڈورس کیا اے جے کے کی گورنمنٹ نے، اپوزیشن کی پولیٹیکل پارٹیز نے اور جی بی کی گورنمنٹ نے. مینز یہ ایک کنسنسس بیسڈ پولیٹیکل میپ ہے جو کہ پاکستان میں ہوتا نہیں ہے. پاکستان کی پوزیشن کو امبورڈن کرتا ہے ویلی کے اوپر اور لداخ کے اوپر. پاکستان نے انڈیا کے اگست 5 کے ایکشنز کو نلیفائی کر دیا ہے. It was an action in retribution, tit for tat, reciprocity
बेस्ड एक्शन था पाकिस्तान का, और इसने ऑलरेडी टेंस सिचुएशन को दोनों कंट्रीज के दरमियान अगर कोई उम्मीद थी नॉर्मलाइजेशन की या रैप्रोचमा की, तो उसको इसने खत्म कर दिया है। इंडियन मूव्स आर अनएक्सेप्टेबल फॉर पाकिस्तान। नेपाल की पार्लियामेंट ने कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज किया, इसके ऊपर मैं बात कर चुका हूं, और कंटूर्स ऑफ द मैप को चेंज किया, और बहुत सारी ऐसी टेरिटरीज जो कि इंडिया भी क्लेम करता था उनको अपना पार्ट दिखाया। 3 टेरिटरीज जिनकी मैं बात कर चुका हूं। ऑप्शंस क्या है इंडिया के पास? पहली बात यह है कि अपना नया पॉलिटिकल मैप रिलीज करे और पाकिस्तान की क्लेम्स को डिस्प्यूट करे, जिसकी अगेन कोई स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस इतनी होगी नहीं। उससे बस क्या होगा, ह्यू एंड क्राई पाकिस्तान में रेस होगा। पाकिस्तान को फोर्स करे कि कैपिचुलेट करे और पाकिस्तान अब कश्मीर के ऊपर अपने क्लेम्स को सरेंडर करे, जो कि इंडिया फाटफ के थ्रू करने की कोशिश कर रहा है। बट चूंकि इंडिया को अभी चाइना की तरफ से प्रेशर का सामना है, इसीलिए पाकिस्तान को काफी स्ट्रेटेजिक स्पेस मिली है। तो उस स्पेस के होते हुए ऐसा लगता नहीं है कि इंडिया पाकिस्तान को फोर्स कर सकेगा कि वो कश्मीर के ऊपर अपने क्लेम्स को सरेंडर करे। उससे पहले आपको पता है कि पाकिस्तान को GB प्लस AJK के ऊपर इंडिया की तरफ से फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के खतरे का सामना था, जो कि हमारी गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर खान टाइम एंड अगेन कह चुके हैं। मींस इंडिया प्लान कर रहा था। जो पुलवामा अटैक है, बहुत सारे जो एनालिस्ट हैं वो ये भी कमेंट करते हैं कि पुलवामा अटैक जो है वो इंडियंस ने खुद एक ड्रामा रचा था, एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन रचा था, और उसका मकसद अगेन यही था कि इंडिया के जो अगस्त 5 के एक्शंस हैं उनको लेजिटिमेसी ग्रांट की जाए। अब इसमें हकीकत कितनी है और झूठ कितना है, ये तो एक इंटेलिजेंस का या फिर काउंटर इंटेलिजेंस का क्वेश्चन है, जिसका आंसर शायद हिस्ट्री ही दे सके। लेकिन शॉर्ट रन में अगर आप इसको सामने रखते हुए इस नतीजे के ऊपर पहुंच सकते हैं कि इंडिया कश्मीर के ऊपर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करने के लिए इंडिया कोई ना कोई बहाना ढूंढेगा। टिट फॉर टैट, वायलेशंस अक्रॉस लाइन ऑफ कंट्रोल, ये तो इंडिया कर रहा है, लेकिन चाइना के साथ एंगेजमेंट की वजह से लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर भी इंडिया ने जो पाकिस्तान को एंगेज किया हुआ स्क्रिमिशेस, उनकी तादाद में वाज़ेह कमी आई है। क्रैकडाउन और कर्फ्यू कश्मीर में चल रहा है, इंडिया कर रहा है, उसमें कोई नई बात नहीं है। एफस्पा, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट, टाडा, पब्लिक सेफ्टी एक्ट, इनके थ्रू इंडिया कश्मीर में क्रैकडाउन कर रहा है। एक और जो सोल्यूशन हो सकता है वो है गिव पीस अ चांस, पीस को आप एक चांस दें। अब ये जो है वो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ये एक नया स्टेप हो सकता है कि अगर दोनों कंट्रीज, मोदी जी की गवर्नमेंट चेंज हो, मोदी जी को वैसे मोदी जी भी नहीं कहना चाहिए, मोदी की गवर्नमेंट चेंज हो, तो उसके बाद कोई नई गवर्नमेंट आए और पाकिस्तान में भी उस वक्त जो है वो कंड्यूसिव एनवायरनमेंट हो, पाकिस्तान अपने इंटरनल मसाइल का शिकार ना हो, तो दोनों बैठ के कश्मीर को नेगोशिएट करें। तो हो सकता है कि ऐसी सिचुएशन में इनके दरमियान जो है वो कोई रेजोल्यूशन हो सके डिस्प्यूट की। अदरवाइज इट इज अनलाइकली कि ये दोनों अपने डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व कर सकें एनी टाइम सून। तो इस सारे कॉन्टेक्स्ट को सामने रखते हुए हमने आज देखा कि किस तरह से जो है वो पाकिस्तान और इंडिया, पाकिस्तान ने ये जो नए एक्शंस लिए पाकिस्तान ने, इनके थ्रू किस तरह से अगस्त 5 के जो एक्शंस थे, अगस्त 5 में एक दफा थोड़ा सा रिव्यू दे देता हूं। 2019 इंडिया ने रिवोक किया आर्टिकल 370 और 35A को, कश्मीर को 2 टेरिटरीज में डिवाइड किया, और 2 टेरिटरीज में कश्मीर को डिवाइड करके इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने कश्मीर को एनेक्स कर दिया अपनी यूनियन की टेरिटरीज में। पाकिस्तान ने अगस्त 4, 2020 को पॉलिटिकल मैप रिलीज किया, और पॉलिटिकल मैप रिलीज करके जो तीनों टेरिटरीज थी उनको एक ही कलर में दिखाया, लाइन ऑफ कंट्रोल को डॉटेड लाइन में दिखाया, सरक्रीक के ऊपर अपना क्लेम ले किया, मनावदर और जूनागढ़ के ऊपर अपना क्लेम ले किया, सियाचिन के ऊपर अपना क्लेम ले किया, और फाटा को KP का पार्ट दिखाया। ये वो एक्शंस थे जो पाकिस्तान ने लिया। अपना ख्याल रखिएगा, एक और टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।